ಶುಭವಂದನೆಯು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುವಾರ್ತಿಕ ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಸರೆ ಟಿವಿಯನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮಗಂತೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜನರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಂತೋಷಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಗಳು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಚಾನಲನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಫಲಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸಲ್ಲಲ್ಪಡಲಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯರು ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಆಶಿಸುವುದಾದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಬಂದು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಲೈವ್ ಟಿ ವಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.asaretv.com. ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಲೈವ್ ಟಿ ವಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಲೈವ್ ಟಿ ವಿಗೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ಬೋದು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಕ್ರಿಸ್ತೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆವೃತ್ತಿ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂದು ನಾನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುವಾರ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಈ ಸುವಾರ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸ್ತೇವೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಸುವಾರ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ಕವಿ ಶಾಯರ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಹಾಡುಗಾರ, ಆರಾಧನಾ ನಾಯಕರು ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಲಂಬಾಡಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಜನಾಂಗದಿಂದ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೀಗಾಗಲೇ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಸರೆ ಟಿವಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಇವಾಂಜಲಿಸ್ಟ್ ಅಜಯ್ ಚೌಹಾನ್ ಇವರನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. ವಂದನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಅಜಯ್ ಚೌಹಾನ್, ಎಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮಗೆ ನೀವು ಮೂಲತಃ ಮುಂಬೈ ಪಟ್ಟಣದವರು? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀವು ಮುಂಬೈ ಕುಲಾಬಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ಇದು ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತದ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೆಸರು ಮುಂಬೈ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಇರೋದು. ಚರ್ಚ್ ಗೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸಮೀಪ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿದೆ ಕುಲಾಬಾ ಅಂತ. ಎಸ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು? ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ತಾಪುರ ಅಂತ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮೀಪ ಇದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಯವರು ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು. ಆದರೆ ನಾನು ಬಾರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಬಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ ಓನ್ಲಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮರಾಠಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ನಾವು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಹೀಗೇನೆ ಕಲ್ತಿರಿ? ಆಕ್ಚುಲಿ 6ನೇ ತಕ ಶಾಬಾದ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ನಾ 6ನೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಕ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ನಂತರ ಏನು ಆಯ್ತು, ನಾ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ರಿ? ಶಾಬಾದ್ ಅಂತ. ಶಹಾಬಾದ್ ಅದು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬೀದರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ. ಶಾಬಾದ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕುಲಾಬಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳೆದಿರಿ. ನೀವು ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ನೀವು ಯಾವ ಇದರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಬಂಜಾರ ಅಂತ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಂಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿಯವರಿಗೆ ಬಂಜಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಚಿಕನ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರೋದು, ಬಂಜಾರ ಚಿಕನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡಿಶ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ ಡಿಶ್ ಇರಬೇಕು. ಬಂಜಾರ ಅಂದರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೈಬ್ ಇದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಯಾವುದು ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಬಂಜಾರ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಬಂಜಾರ ಚಿಕನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದೇನಂದ್ರೆ ಬಂಜಾರ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್. ಈ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಈಗಲೇ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಹಾಡುಗಾರರಿಗೆ ಅವನು ಬಂಜಾರ ಸಿಂಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಬಂಜಾರ ಸಿಂಗರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಎ
ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್, ಒಂದು Yes, ತರದ yes. ಹಾಡು ಇದೆ. ಆ ಹಾಡಿಗೆ ನಾವು ಬಂಜಾರ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಡ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ Different. ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ತುಂಬಾ ಲೌಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ Yes, yes. ಥ್ರೋಟ್, ಹೈ ಥ್ರೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಎಸ್ ಅದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. Right, ಯಾಕಂದ್ರೆ right. ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಬಂಜಾರ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೂವಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅದು ಅವರ ಬಂಜಾರ ಸ್ಟೈಲ್ Yes, ಸಿಂಗಿಂಗ್ಗಳು yes, yes. ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಈವನ್ ಕನ್ನಡ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವ್ರು ನೀವು. ಎಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ. ಬಂಜಾರ ಇಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಬಟ್ ನೀವು ಲಂಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅದು. ಎಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು. ಎಸ್ ಸರ್. ನೀವು ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ? ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು, ಅವರು 80s ಕರ್ನಾಟಕ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅವರು ಮನಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು. तो नम तंदे यस यस नम तंदे फिर उसके बाद हमारे चाचा चाची ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ದು ತಂದೆ ನಾಯಕ್ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂಜಾರಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಬ್ ನಾಯಕ್. ಹಾಗೆ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನಾಯಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದರು. तो ಅವರು ಹಾಗೆ ಇಜ್ರಾಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಮ್ ಅಂತಿತ್ತು, और वाला लीडिंग मारते, मतलब जहाँ वो जाते थे उनके नायक के साथ बाकी सारे लोग हाँ गांव के समाज के लोग उनको फॉलो करते थे. तो मेरे डैडी नायक थे, तो वो गए. फिर मेरे चाचा चाची सारे लोग 80s में, 80 से पहले भी वहाँ पे वो कुलाबा में फिर बेस्ट हो गए. फिर धीरे धीरे घर बनाते बनाते वो लोग ಫಿಶ್ ಕಾ ಮೀನ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸಸುಂಡಾಕ್ ಅಂತ ಕುಲಾಬದಲ್ಲಿದೆ. तो ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿ स्लोली स्लोली बहुत सारे लोग बॉम्बे में कुलाबा में बेस्ट हो गए. अम्बेडकर पर्टिकुलर एक जगह है, तो वहाँ पे इस तरह से फिर वहाँ पे एक बेस्ट हो गया. ಬಾರಿ ಚಂದ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಲೆಮಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಇಂಥ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿದ್ದವರು, ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೋದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ, ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ? ಈಗ ಮೋರ್ ದೆನ್ 18,000 ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಜಾರ ಪೂರ ಕುಲಾಬದಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಾರರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ? ನಮ್ ಟ್ರೈಬ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಾಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಬಂಜಾರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿವಸಗಳು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸ್ವಾರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರಿ, ಹೇಗೆ ಬಂದಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯೌವನ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ? ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರುವವರ, ದೇವರಂತೇಳಿ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರ ನೀವು? ಹೌದು, ಬಹಳ ಬಹಳ ಬಹಳ. ನಮ್ಮ ಜಾತಿನಲ್ಲಿ ಬಂಜಾರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಪೂಜಾ, ಆಶೀರ್ವಾದ, ವಿಶ್ವಾಸ ವಗರ ಬಹಳ ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಿದ್ದರು. ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೌದು, ನಾರ್ಮಲ್ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಹೌದು, ಅದ್ ಕಲ್ಚರಿಗೆ ಅವರು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಂತದ ಕಲ್ಚರ್ ಅವರು ಬಿಡುದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಸಹ ಆಗ್ಲಿ, ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಸಹ ಆಗ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾರು ಸಹ ಅವರು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಟ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಟ್ರೈಬ್. ನಿಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ತದ? ಹೌದಲ್ಲ? ಅವರು ಅದು ಬೆಂಗಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂತ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್. ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಟೈಪ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಮಿರರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಳ್ಳೇದು. ನೀವೀಗ ಲಂಬಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಜನರು, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಂಬಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲಂಬಾಣಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಟ್ರೈಬ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಲಂಬಾಡಿ ಅಂತ ಓದುವಾಗಲೇ ಅದು ಮೇ ಬಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಮಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇವರು ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಧಾರವಾಡ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಗಳಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದಾರೆ.
ಬರಾಬರ್. ಲಂಬಾಣಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ಬಂದಂತ ಅನೇಕರು ದೇವರ ಸೇವಕರುಗಳು, ತುಂಬಾ ಮಿಷನರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸಹ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ ಕಾಳ ನಾಯಕ್ ಅಂತ. ಹೌದು, ಮೂವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಗಾಸ್ಪಲ್ ಸಿಂಗರ್. ಹೌದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಇದೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಸೊ ದೇವರು ಅವರ ಜೀವಿತಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಲ್ಯ ಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಅವರದ್ದು ಹಾಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಅವರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು. ಮತ್ತೆ ಅವರ ವಸ್ತ್ರಗಳು, ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಸೆ ಆ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್. ಎನಿವೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಅಥವಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಆ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಜನಾಂಗದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಂಬುವಂತ ಅನೇಕ ಜನರು ಬಂದದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಅವರ ಜೀವಿತಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದವಾದವು. ಸೊ ಏನಾಗಿದ್ರಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿ ಕನ್ನಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾತಾಡ. ಸಾರಿ ಟು ಸೇ ದಿಸ್. ನಮ್ಮ ಜನರು ತುಂಬಾ ಹಿಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಟಿವಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಅದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಾಂಗ್ ಲಿಂತ ಹಾಡಲಿಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅವರು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಸಬ್ನೆ ಸಿಖಾ ದಿಯಾ ಹೈ. ಇನ್ನ ಅವರ ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾ ಮುಂಬೈಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಮಗ್ ಸಹ ಅಷ್ಟು ಹಿಂದಿ ಮರಾಠಿ ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಹಾಡ ಬಂದಿದ್ದು 1 2 3, तो उसके बाद हमको फिर हिंदी अच्छा से आ गया. तो दोस्तों, मैं आश्रय चैनल को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया मेरी जिंदगी की गवाही को बताने के लिए. हर एक के जिंदगी में कुछ न कुछ एक हिस्सा, एक किस्सा रहता है, एक स्टोरी होता है, उसी से वो एक नया चीज अपनाता है. तो मेरे परिवार में ನಮ್ಮ ಲಂಬಾಡಿದವರು ಜಾದೂ ಟೋನ್ ಅಂತ ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಬ್लैक मैजिक, या तो हमारा कुछ प्रॉपर्टी था वो जमाने में 80s के पहले. तो हमारे ही समाज के कम्युनिटी के लोगों ने जादू कर दिया था. तो जिसके वजह से एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे करते करते 11 लोग यानी 11 ಜನರು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋದರು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅವರು ನನಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದಿ ಬರುದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಾನು ಹಿಂದಿ ಮೂವಿಗಳನ್ನು ನೋಡುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದವ, ಟೀಚರ್ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಎನಿವೆ, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಂಬಾಣಿ ಜನರು ಅಥವಾ ಲಂಬಾಡಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರು, ಇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇಂಥವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಗಳು ನಡೀತಿದ್ದವು. ಇಂಥ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇವರ ಈ ಬಂಜಾರ ಅಥವಾ ಲಂಬಾಣಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು, ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಥವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 11 ಜನರು ಅವರು ಸತ್ತು ಹೋದರು. ಇವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜನರು ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಮತ್ತೆ 11 people means it's a big question. Right. Yeah. You may be not seen or you not maybe not heard about in any particular family. ये मेरे साथ हुआ है. ये कोई फिल्म की कहानी या चंदा मामा की हकीकत बात कहानी नहीं बता रहा हूँ. ये मेरे साथ हकीकत में हुआ है. 11 लोग एक परिवार में मर जाना. और आप थोड़ा आज से 80 के पहले 70 के पहले अगर आप बंजारों के बारे में स्टडी करेंगे तो एक ही फैमिली में, अभी मैं 11वां बच्चा हूँ मेरे डैडी का. हाँ 11%. तो बिफोर मी मेरे 4 भाई 3 बहन मर गए. ನಿಮಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇದ್ದಂತ 10 ಮಂದಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 10 7 ಮಂದಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಸ್, ನನ್ನ ಮುಂಚಿನವರು. 78 और मतलब मैं नहीं होगा बोलकर मेरे डैडी ने मेरे चाचा के लड़के को अडॉप्ट कर लिया. क्योंकि बहुत गैप के बाद मैं हुआ और मेरे से 3 साल पहले मेरे डैडी ने किसी और को अडॉप्ट कर लिया. कि अभी बूढ़े भी हो गए थे, टाइम पीरियड चला गया था, और मम्मी ऑपरेशन थिएटर में जाकर भी वापस आ गए.
लास्ट मोमेंट में पता नहीं उनको क्या हुआ। तो ये सब तो ऐसे करते करते हमारे एक ही मतलब मेरे से पहले 7 भाई बहन मर गए, फिर 10 के बाद उनका कुछ झगड़ा हो गया मेरे डैडी का और चाचा का प्रॉपर्टी को लेकर, फिर जो अडॉप्ट किया था वो चले गए, फिर 80 में मैं पैदा हुआ। और मेरे पैदा होने के बाद थोड़ा दिन तक ठीक चला। मेरे डैडी बहुत शराब पीते थे और लाइक नायक ನಮ್ಮ ಬಂಜಾರಾದಲ್ಲಿ ಶರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸತ್ತು ಹೋಗಲಿ, ಯಾರ ಲಗ್ನ ವಿವಾಹವಿದ್ದರೆ, ಏನು ಸಹ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ, ಏನು ಸಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಶರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಶರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ದಾರು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಹಾ ಸಾರಿ, ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋದು. ಹಾ, ಅವ್ರ ನೀವು ಕುಡ್ದಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನಮಗೆ ಶರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾ ಅಗರ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸಲ್ಟ್. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶರಿ उत्पन्न ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ओके, काला बट्टी ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. यस काला बट्टी. तो मेरे डैडी बहुत पीते थे. तो वो पीते पीते जब मैं उन्होंने थोड़ा दिन शराब छोड़ दिया, लेकिन वापस शराब पकड़ लिया. और जब मैं 6 महीने का था, जस्ट आई वाज 6 month baby, and in Kulaba साइन कोलिवाಡ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ. साइन कोलिवाಡ. हाँ, थानेಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ. वहाँ पे ट्रेन के नीचे आकर उनकी मौत हो गई बिकॉज ऑफ दैट अल्कोहल. तो ऐसा करते करते शराब और जादू टोना, ब्लैक मैजिक, मंत्र माट ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, माಟ मंत्र. यस, माट मंत्र, सॉरी. तो उसके वजह से हमारे घर में परिवार में 11 लोगों की मौत हो गई. और फिर 6 महीने के बाद ಇವರ ತಂದೆಯವರು ಪ್ರಿಯರೇ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಕಳ್ಳ ಬಟ್ಟಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಆ ಕುಲ ಇದೆಲ್ಲ, ಅವರ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು, ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಅವ್ರು ಕುಡಿಯದಿದ್ದರೆ ಕೊಟ್ಟವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅವರ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಕಡೆಗೆ ಇವರು 6 ತಿಂಗಳಿನ ಮಗು ಆಗಿರುವಾಗ ಇವರ ತಂದೆಯವರು ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ರೈಲ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸತ್ತು ಹೋದರು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂಥ ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯಪಾನದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಇಹಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು, ಅಂದರೆ ಅವರು ಸತ್ತು ಹೋದರು. ಓಕೆ, ये तो मैं सिर्फ घर की बात बता रहा हूँ कि 11 लोग, अगर हम हमारा एक पूरा जो कम्युनिटी को पूरा एक फैमिली, जो बड़ा फैमिली होता है, सिस्टर का, उनका मामा का, ऐसा बहुत बड़ा हो जाता है. तो मेरी 3 सिस्टर है. 3 सिस्टर में 2 सिस्टर यंग एज में, हमारे में 12-13 साल की उम्र में, 12 ಅಂದರೆ 12-13 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಂಜಾರಾದಲ್ಲಿ, ಈಗಲ್ಲ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಫೀಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. मतलब 80s ಮೊದಲು, 90s ಮೊದಲು. तो ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿವಾಹ ವಗರ ಎಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ. तो ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅವರು, ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು, उन लोग का लाइक 21-22 एज में वो लोग विडो हो गए बिकॉज ऑफ दैट अल्कोहल. तो ये सब हमारे घर में, परिवार में होता था. तो मैं जब पैदा हुआ, मेरे ऊपर एक टैग लग गया. जैसे मैं 6 महीने का और उसके बाद पिताजी चल बसे, तो मेरे को मेरे घर वालों ने एक टैग लेबल लगा दिया, इसका मतलब पैर बराबर नहीं है, ये लड़का अशुभ है अपने फैमिली के लिए, परिवार के लिए. इसके वजह से डैडी की मौत हो गई. ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬಂದದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಅಶುಭ, ಅದು ಅಶುಭ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು, ಅಲ್ಲ? ಹೌದಾ? जैसे हिंदी में बोलता है कि इसका पैर अशुभ है. ಓಕೆ, ಕಾಲ್ಗುಣ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಜನರು, ಕನ್ನಡ ಪೂವರು, ನಿಮ್ದು ಹಿಂದಿ ಪೂವರು. ಹೌದು, ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನೋಡ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬೆಕ್ಕು ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರು ಅಶುಭ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಸಾಸಿವೆ ಬಿದ್ರು ಅಶುಭ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಕಾಲೇನಾದ್ರೂ ಇಡುವಂತ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ, ಉಡುಪಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೀಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಅಶುಭ ಪಾಪ. ಅದು ನಾಯಿ ಹಾಗೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುದು. ಹಾಗೆ ನಾನೇನ ನೀವು ಕಾಲು ಇಟ್ಟದೇನ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಇವನ ಅಶುಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಲ್ಗುಣ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ Anyway, hope you understand. ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಕಾಲ್ಗುಣ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದು, ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಡೆತ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆಯಿಯವ್ರು ನಮ್ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅರೆ ತೂ ಪೈದಾ ಹುವಾ ತೆರಾ ಸತ್ಯಾನಾಶ ತೂ ಕಾಯ್ಕೋ ಪೈದಾ ಹುವಾ. ಓ ಹಾಗೆ, ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದೀನಿ. ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? यस यस, वन ऑफ द रीजन दैट मेरी मम्मी ने मेरे को कर्नाटका में कन्नड़ा मीडियम में स्कूल में डाला. अगर मैं बॉम्बे में रहेगा तो मैं गुंडा हो जाएगा, मैं टपोरी हो जाएगा. बिकॉज वो लेबल के साथ में बढ़ा. मम्मी बोलती थी, फिर पड़ोसी बोलते थे, सिस्टर बोलते थे, काय को पैदा हुआ, तू पैदा हुआ, डैडी ऑफ हो गए. हमारे एक तो नायक थे और हमारे घर में मम्मी लोग सॉरी सिस्टर बहुत प्यार करते थे, मम्मी भी प्यार करती थी. तो मेरा पैदा होने के जब उनकी मौत हो गई तो सबने बोला ये अशुभ है, ये श्रापित है, ये दलिंदर है, पनवती है. कभी कभी जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया, मैं चलता था तो पीछे से लोग थूकते थे, देखो ये दलिंदर जा रहा है, ये पनवती जा रहा है, इसको पानी मत दो, इसको इस, यहाँ तक कि वो लोग मेरे से हाथ भी नहीं मिलाते थे, छूते भी नहीं थे. तो इस तरह का वो पेन मेरे अंदर था. और बाद में मैं बताऊंगा कि कैसे मैं गुंडा बाद में बना, टपोरी बना, वो भी एक कारण है. आप गुंडा थे? हाँ जी, ये कारण है. क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सोचा अगर बॉम्बे में रहूंगा तो ये बहुत बड़ा गुंडा टपोरी हो जाएगा. इसके लिए मम्मी ने कर्नाटका में मेरे मामा के पास रखा. तो पहले मामा ने भी 6 महीना 1 साल के बाद ये दलिंदर है, इसका पाय, इसका अशुभ है, ऐसा है ऐसा है, हलस लमाण है, क्या क्या बोल के मेरे को बहुत मतलब ये, हाँ ये शब्द मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो लोग मुझे बोलते थे. तो मुझे लात मार के भगा दिया. फिर दूसरे मामा के पास माँ ने रखा, फिर उन्होंने भी मुझे वहां से निकाल दिया. तुम नॉटी इद्रा, तुम ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? ऐसा नहीं, लेकिन वो एक लेब जैसे बोलते ना, एक कौवा काव काव करता है, ಒಂದು ಕಾಗೆ आवाज ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ आवाज ಮಾಡ್ತಾರೆ. हाँ, तो एक ने बोला तो वो लेबल ही लग गया, दलिंदर है, पनवती. उनके घर में कुछ दरिದ್ರ ಅಂತ ಏನು ಸಹ ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೌದು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೂ ಅದು ಅವನಿಂದ ಆಗಿ. हाँ, रीजन. तो ऐसा बोलते थे मुझे, तो मुझे बहुत हार्ड और बहुत पेन होता था. एक तो डैडी को बहुत शक्ल भी नहीं देखा. तो ऐसा करके मम्मी ने 6 मामाओं के पास में रखा. फिर 92 में 6 ಮಂದಿ ಮಾಮನ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. हाँ, दरिद्र. वहां से मैं, अगर मैं बोला इधर रहेगा तो मेरे को, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी बट मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ. 92 में जब मैं 12 साल का था, विदाउट टिकट कर्नाटका से मुंबई आ गया. विदाउट टिकट. फिर मम्मी ने बोला इतना दूर से आया है बच्चा, एक ही लड़का है. फिर किसी तरह मम्मी ने थोड़ा दिन तक मुझे संभाला, साथ में रखा, बहनों ने भी. फिर थोड़ा दिन के बाद वापस तू दलिंदर है, तेरा सत्य, हमारे बंजारा लोग में ऐसा करते हैं, सत्यानाश, तू मर क्यों नहीं गया, काय को पैदा हुआ, तू क्यों पैदा हुआ, तू पेट में मर जाता होता. जब एक माँ अगर अपने बेटे को कहती है तू दलिंदर है, तू पनवती श्रापित है, जो लोग देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, जरा 1 मिनट के लिए सोचिए. जब माँ पैदा करने वाली माँ ही अगर एक बेटे को कहे तो सोचिए उसके दिल के ऊपर क्या बीता होगा. डेफिनेटली. I want you to just realize मैं कैसे ಒಂದು ದಾರ, ಒಂದು ಹಗ್ಗ ನೇತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿರೋದು, ಅದೇ ಮುರಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದೆ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಬಾರಿ ಚಂದ ಮಾತಾಡ್ತದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? ಹೊತ್ತ ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಕಂದನನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಾಳು ಅಂದರೆ ಯೆಶಾಯ 49:15 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಹೆತ್ತ ಕಂದನನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬೈಬಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಮರೆತರೆ ಮರೆತಾಳು ಅಂದ್ರೆ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮರೆತರೂ ನಾನು ಹಿಡಿತೇನೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಆ ವರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಆ ಸಂಬಂಧವೇ ನೇತಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಅದೇ ಸಂಬಂಧವೇ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?
ಅದೇ ರೀಸನ್ ನಾನು ತಂದೆಗೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಹ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಬಹಳ ಮನುಷ್ಯರು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದರು. ಹೌದಾ? So sometimes I used to go to front of the mirror and I used to watch myself. अरे मेरा डैडी रहता. Now I became a very by the grace of God become a very famous gospel singer and शायर. हाँ, तो जब मैं स्टेज पे गाता हूँ बॉलीवुड के कुछ लोगों के साथ में जो बिलीवर हो गए हैं, दे आर बिकम फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, तो उनके साथ में गाता हूँ. मैं अब्रॉड जाता हूँ, टीवी में रेडियो में मैंने तो मैं सोचता था मेरा डैडी रहता तो कितना खुश होता था. बिकॉज ग्रेटेस्ट थिंग इज दैट कि आई एम द फर्स्ट पर्सन इन लंबाडी ट्राइब गॉस्पेल शायर एंड सिंगर who writes शायरी in Urdu language. And also I write songs in different 7 languages. तो खवाली लिखता हूँ, गजल लिखता हूँ. Back to the point, I'll tell that later on. तो जब माँ ही ऐसा बोल देगी कि बेटा तू दलिंदर है, श्रापित है, पनवती है, तो मुझे बहुत हर्ट होता था. Just age of 12 I started beating my mother. You started beating your mother? My mother. ಇವರು ತಾಯಿ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. Yes. क्यों पैदा किया? अगर मैं दलिंदर हूँ, मैंने बाप को तो देखा नहीं. माँ ही हमारे हिंदू समाज के मुताबिक बहुत बड़ा एक ये औदा रखता है, डिग्निटी रखता है. You understand very well. ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾಯಿಯೇ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ. Same thing I want to try to say that. तो जो मैंने बोला एक माँ ही अगर मुझे ऐसा बोलती है तो मैं कहाँ जाऊँ? बहनें बोलती है, कम्युनिटी के लोग बोलते हैं, सब बोलते हैं. मेरा जीजा मुझे चप्पल ले लेके मारता था, तू दलिंदर है, श्रापित है. एक बार उन्होंने कान पर मुझे मारा तो यहाँ पे बहुत दुखता था. तो मम्मी कई बार लेके जाती थी, इलाज करती थी, लेकिन कान ठीक नहीं होता था क्योंकि दलिंदर है, पनवती है. मैं एक रीजन बन गया था हमारे घर में. कोई भी रहता तो सारा बिल मेरे पर फाड़ते थे, सारा गुस्सा मेरे पे निकालते थे. तो जब माँ ने बोला तू दलिंदर है, बाल पकड़ पकड़ कर, गला दबा दबा कर मैंने कई बार मेरी माँ को मारा. हाँ, वहां से जब मैं 13 साल का हुआ, 12-13 साल का एक बच्चा दूध का बॉटल हाथ में लेता है, मेरे घर वालों के दलिंदर कहने से, पनवती कहने से वो एक कारण बन गया कि दूध का बॉटल पकड़ने का जगह दारू का बॉटल हाथ में पकड़ लिया और पेन पकड़ने का जगह हाथ में चाकू पकड़ लिया. यहाँ तक कि मम्मी ने कैसा भी करके मुझे म्युनिसिपालिटी स्कूल में डाला मुंबई के. तो हम स्कूल इसलिए जाते थे बिकॉज आई गेट सम मनी, और वो मनी मिलने के वजह से मैं नशा कर सकता हूँ. तो उसके वजह से वो इतना पेन होता था मुझे. तो शराब पीना, मारा मारी करना, 18 घंटा घर से बाहर रहना, रोड पे सो जाना. और मम्मी कभी कभी नया कपड़ा लेकर आकर देती थी मुझे, तो वो कपड़ों को मैं फाड़ देता था और कुलाबा पोस्ट ऑफिस बोलकर वहाँ पे मैं भीख मांगता था. नशे के वजह से. मेरा और एक भाई है, वो भी मेरा बुआ का लड़का, वो भी एक नंबर का बेवड़ा, जो हमारे मुंबई मराठी भाषा में बोलते हैं, एक नंबर का बेवड़ा. लोग पानी से मुंह धोते हैं, वो भाई साहब और हम लोग शराब से मुंह धोते थे. इतना नशा करना. स्कूल इसलिए जाते थे क्योंकि पैसा मिलेगा, उससे नशा करना. तो स्कूल में भी कभी कभी रेडियो, कभी दारू का बोतल बैग में लेकर जाते थे हम लोग. तो ये हमारी परिस्थिति थी. तो मेरी बहनें जब बोलती थी तू दलिंदर है, पनवती है, मेरी 3 बहनें मुझसे, बीच वाली बहन को मैं 13 साल की उम्र में चाकू मारकर भाग गया. ಹೌದಾ? या जस्ट एज इन एज 13 एज. 13ನೇ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಿ ಓಡಿದು. हाँ, मतलब ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಿದು? घर में था, मैं खाना खा रहा था, सिस्टर ने दलिंदर पनवती गाली देना शुरू किया. तो मैं खाना खाते खाते मेरे बाजू में मैंने देखा, छोटा सा घर था, छोटे से घर में हम लोग 10-12 लोग रहते थे, एक क्रिकेट टीम की तरह. तो मेरे बाजू में ही चाकू था. वो चाकू फेंक कर मैंने उनको मारने की कोशिश की, लेकिन लकीली मैंने पूरा उनको खत्म करने की कोशिश किया. लेकिन चाकू जब मैंने फेंका तो वो घूमकर उल्टा हिस्सा उनके यहाँ पे लगकर गिर गया. अगर वो चाकू उनको लग था
तो वो खत्म हो सकती थी। और कई बार गला दबाकर मैंने उनको बेहोश करके मारा है, मेरी तीनों बहनों को। तुम मुझे क्यों दलिंदर कहते हो, पनवती कहते हो। और 12 से 15-16 एज होने तक मुझे याद नहीं है, मुझे याद है 5 लोग मेरे हाथ से, जिसको हाफ मर्डर बोलते हैं, ऑलमोस्ट हाफ मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर। यस यस, 5 लोग मरते मरते बचे, जिनको मैंने पूरी तरह से मारने की कोशिश की, वो बच गए। लेकिन उसके बाद मुझे याद नहीं है, इतनी छोटी सी उम्र में, क्योंकि हम लोग ने गैंग ज्वाइंट कर लिया था। जो भी नशा है दुनिया में, जो भी नशा होता है, वो हर एक नशा 12 से 16 साल की उम्र में मैंने कर लिया। और मुझे याद नहीं है कितने लोग मेरे हाथ से मरते मरते बचे, और मुझे याद नहीं है कि मैं कितने लोगों के हाथ से मरते मरते बचा। ये मेरी जिंदगी का एक हकीकत बात है। तो मैं टीवी के माध्यम से कहना चाहूँगा, कोई भी माता पिता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, बच्चे खुदा का बहुत बड़ा गिफ्ट होता है। उस बच्चे को कभी दलिंदर, पनवती, या तू शैतान है, तू ऐसा वैसा, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ किसी को न कहना, क्योंकि वो दलिंदर पनवती वर्ड ने मुझे एक बहुत बड़ा गुंडा और बहुत बड़ा गैंगवार बना दिया था। मैं कभी भी खत्म हो सकता था, लेकिन ये खुदा का अनुग्रह था, क्राइस्ट का, कि उन्होंने मुझे बचा लिया। ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದಿರು ಯಾರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀನು ದರಿದ್ರದವರು, ನಿನ್ನಿಂದ ಅಶುಭ, ನನಗೆ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲ್ಗುಣ ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲ, ಇಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಗೆ, ಅಂಥ ಮಾತುಗಳು ಅವರನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಗೆ, ಒಂದು ಗೂಂಡ ಆಗುವಂತೆ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಜನರು ಇವರಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಇವರು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮರಣದ ಸ್ಥಿತಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ಬಂದವರು ಇವರು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರಣ ಯಾವುದಂದರೆ, ಅವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಜನರು ಶಪಿಸ್ತಿದ್ದದು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಶಾಪದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದದು. ಸೊ ಕಡೆಗೆ ಚೂರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಓಡಿದ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ? बॉम्बे बहुत बड़ा जगह है। हाँ। और रात ನೀವು? हाँ, मतलब घर में आ जाता था, और मम्मी क्या सोचती, एक ही बेटा है, सरफिरा है, मैं अगर इसको मारेगी तो भी ये लड़का मेरे को ही मारने वाला है, अगर हम सब मिलकर भी इसको मारेंगे तो 1-2 बार मेरे सब घर वालों ने मिलके मुझे बहुत मारा। तो मैं भाग गया। हाँ हाँ हाँ। तो मम्मी डर के मारे मारती भी नहीं थी, कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन मैं घर से 12-12, 18-18 घंटा दूर रहता था। तो जैसे एक हिंदी में कहावत है, मेरी माँ की स्थिति ऐसी थी कि आगे कुआ पीछे खाए, ಮುಂದೆಗೆ ಹೋದ್ರ ಸಾಯದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹಿಂದಗಡೆ ಹೋದ್ರ कष्टवे। हाँ, कष्टवे। तो वो वजह से मम्मी मुझे मारती वगैरह नहीं थी, एक ही बेटा है बोलकर। तो ये कारण है। ಏಕಿ ಬೇಟ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದೇ ಮಗ ಉಳ್ದದು ನಿಮ್ಮದು? हाँ, ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬನೇ ಉಳ್ದದು, ತಿರ್ಕೊಂಡ್ರು। और बहनों की तो शादी हो चुकी थी। बहुत लेट में 11वां बच्चा हूँ, तो मुझसे पहले जो बहनें बची थी उनकी शादी हो गई। जब मैं 3 महीने का था तो बड़ी सिस्टर की शादी हो गई थी। तो बहुत गैप होने के बाद मैं हाँ जन्म लिया। ಈಗ ರೈಟ್, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಗೂಂಡಾಯಿಸಮ್ಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ದಾರು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ನಶೆ, ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಬದುಕು ತುಂಬ ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅನೇಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಬದುಕು. ಈಗ ಬರುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, even I am also excited to tell about that. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುವಾರ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಷಯ, ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಯು ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಸೇವಿಯರ್? ಕ್ರಿಸ್ತೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು? ಯಾಕಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಈವೆಂಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಘಟನೆ ಯಾವುದಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಯು ಕ್ರಿಸ್ತೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ತನ್ನ ರಕ್ಷಕನು, ತನ್ನ ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಪಾಪಿಯಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿ ಆಯಿತು, ಈಗ ಹೇಗೆ ನೀವು ಆತನ ರಕ್ಷಕನೆಂಬುದಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ರಿ?
हर एक जब ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है, और कितना भी बड़ा ड्राइवर क्यों ना हो, उसको एक बार यू टर्न लेना ही पड़ता है। राइट। तो वो यू टर्न कुछ ऐसा मेरे जीवन में है, जो वो यू टर्न मेरा टर्निंग पॉइंट हो गया मेरे लाइफ का, जो जिसके वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। Definitely. हमारे बंजारा में यू नो वॉट एवर यू कैन डू, लाइक पीपल में फॉरगिव यू। आप कुछ भी कर सकते हैं, लोग आपको क्षमा करेंगे, लेकिन आप बंजारा संस्कृति को छोड़कर, पहला ऐसा था, अभी तो काफी लोग लॉर्ड को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो बंजारा कम्युनिटी को छोड़कर अगर आप उनको क्राइस्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपको कम्युनिटी से, समाज से बाहर निकाल देंगे। और मुझे वो सिखाया गया था, वो मेरे माइंड में था। बट टर्निंग पॉइंट ये था कि मैं सोचता था यार, ये क्रिश्चियन लोगों का जो क्रिसमस होता है कितना अच्छा होता है, शांति से सफ़ेद कपड़ा या जो भी है ना, शांति से जाएंगे, शांति से। लेकिन जितने भी आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनी, मैं किसी को ऊंचा नहीं उठा रहा हूँ, किसी को नीचे नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मेरे लाइफ का स्टोरी बता रहा हूँ। जब मैं कर्नाटका में भी था तो राइट साइड में क्रिश्चियन लोग थे और सामने मुस्लिम, और मुस्लिम लोगों की वजह से मैं शायर बना, और वो कैथलिक लोगों का थोड़ा जो असर था, क्रिश्चियन मतलब कैथलिक लोग, कैथलिक, उनका थोड़ा असर की वजह से मैं गॉस्पल सिंगर या आज मैं टीवी के माध्यम मतलब यहाँ आया हूँ। तो कहने का मतलब है, मैं सोचता था कितना अच्छा इनका शांति से सब कुछ, आराम से सब कुछ होता है। गुड फ्राइडे हो, ईस्टर हो या क्रिसमस हो, कोई लफड़ा नहीं, कोई रिस्क वाला फैक्टर नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा बंजारा लोगों ने हमको क्या सिखाया, कुछ भी हो जाए अपना, आप कुछ भी पाप करो, कुछ भी करो, अपना कम्युनिटी नहीं छोड़ने का। तो 96 से पहले एक जॉन ब्रदर है, उनके साथ हम कैरम खेलते खेलते हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। तो उसने 2-3 बार मुझे क्राइस्ट के बारे में, गॉस्पल, न्यू टेस्टामेंट दिया, ये सब बोला। तो मैंने उसको बोला, देख दोस्त, तू अगर चाहता है कि हमारी दोस्ती रहे तो नेक्स्ट टाइम तुम क्राइस्ट के बारे में नहीं बताना, ये क्रिश्चियन लोगों का गॉड है, प्लीज नहीं बताना, नहीं तो तेरे कान के नीचे से धुआं निकालूंगा। दैट मीन्स मैं तेरे को कान के नीचे मारूंगा। या तो उसने कभी बताया नहीं। फिर टर्निंग पॉइंट, जैसे मैं कह रहा, 96 21 अक्टूबर संडे, वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। जैसे बाइबल कहती है कि तुमने मुझे नहीं चुना, जॉन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जॉन 15:16, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। यीशु मसीह खुदा हमको कहता है। यही वचन और यही टर्निंग पॉइंट का मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कारण था। तो मैं चाय पी रहा था, वो मेरा दोस्त आया वापस। मैंने एक चीज देखा है, मेरा अभी 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया, एक बार खुदा का आपके ऊपर दिल आ गया, यीशु का, वो आपको छोड़ेगा नहीं। तो वो मेरे को गॉस्पेल दिया, मैंने डिनाई किया 3-4 बार। अभी फाइनली उस दिन वो आ गया, फिर चाय पिलाया मुझे। चाय पीना के बाद उसने बिल भरा, जो भी 2 रुपया 3 रुपया था उस टाइम पे, 2-3 भी हम पुंडों के लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो चाय पी लिया, फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बोला चल। तो जहाँ मैं रहता हूँ वहां से कुलाबा, जहाँ से टेररिस्ट घुसे थे, गेटवे ऑफ इंडिया, उसके थोड़ा पीछे बाजू प्रार्थना होती थी हमारा न्यू लाइफ फेलोशिप का। तो वहां 1.5-2 किलोमीटर के इसमें मैंने उसको बोला, भाई हम कहाँ जा रहे बताइए। उसने बोला चल। मैंने उसको कम से कम 100 बार पूछा रहेगा, कहाँ जा रहे जॉनसन? बोला चल। मैं समझता हूँ खुदा ने उसका मुंह बंद रखा था। अगर वो बोलेगा प्रेयर के लिए जा रहा है तो मैं वहीं से भाग जाता। यस। तो बोल रहा कहाँ जा रहे? बोला चल। ऐसा करते करते उसने मुंह खोला नहीं। और जैसे हम सुनते हैं कि डैनियल शेर के मान में डाला गया और खुदा ने उसका मुंह बंद कर रखा था शेर का, वैसे मैं समझता हूँ इनका मुंह खुदा ने बंद कर रखा था। तो हम फाइनली वहां चले गए और जाने के बाद पहले माले से दूसरे माले पे जैसे चले गए, वो सारे गाने, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ये सारे गाने वो मेरे कान में बजे, यीशु का नाम। मैं बोला फिर से,
ये तू किधर लेके आया मेरे को? Okay. मेरे दोस्त को धक्का मार कर, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳ್ತಿದ್ದದ? हाँ हालेलुया तो कॉमन वर्ड है, word क्रिश्चियन लोग हालेलुया बोलेगा तो अब 20 साल हो गए आज भी लोग हमको अजय चौहान बोलेगा तो कौन मालूम नहीं, लेकिन बोलेगा वो चर्च जाता, अच्छा हालेलुया वाला अजय चौहान हमारे सर में भी हालेलुया हो गए, गाना भी लिखा है, फिर कभी बताएंगे। तो उसको धक्का मारकर मैं भागना शुरू किया, फर्स्ट थर्ड सेकंड फ्लोर से फिर ग्राउंड फ्लोर पे आए, फिर से मेरा दोस्त ने भाग भाग कर मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती मेरे को खींच के चला गया वापस। तो आज मैं रियलाइज करता हूँ वो हाथ मेरे दोस्त जॉनसन का नहीं, वो हाथ मेरे यीशु मसीह का था, क्योंकि अगर वो हाथ नहीं पकड़ता दोबारा तो मैं आश्रय टीवी चैनल के सामने नहीं होता अभी। ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಬಹಳ ಸತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಸುವಾರ್ತಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನೀವೇನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ? ನೀವು ಸಹ ಒಬ್ಬ ಸುವಾರ್ತಿಕ, ಎಲ್ಲರೂ ಸುವಾರ್ತಿಕ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾರನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಂಡೋಗುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಕೇಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ನೀವು ನಂಗೆ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನೀವು ಯಾವ ತರ ನನ್ನ ಕೈ ಯಾರು ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಯಾರು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಂತ ತಂದೆಯ ಮಗನಿಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೇಳಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಆ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ದೇವರ ಹಸ್ತವೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ, ನಿಮಗೂ ನಂಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸತ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುದೇ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ? ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತೇವೆ ನಾವು? ಇಲ್ಲ, ವಿ ನೆವರ್ ಡೂ ದಟ್. ಆದ್ರೆ ಆ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹಸ್ತವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ನಾವು ಮಾಡೋದು ಸಾಧಾರಣ ಪ್ಲಾನ್, ಅದ್ರ ನಮ್ ದೇವರದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್. ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो उसने वापस लेकर गया और एक टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में आया. वापस उसको धक्का देकर भाग ही रहा था, मेरे एक पहचान की जवान लड़की आ गई मेरे कम्युनिटी में. अभी हम कितने भी बड़े गुंडे क्यों ना हो, कितने भी बड़े टपोरी क्यों ना हो मुंबई की भाषा में, लेकिन एक लड़की को देखकर तो एक लड़का हीरो बन ही जाता है. तो उसको देखकर मैं भी हाँ एकदम हीरो जैसा, मतलब हीरो जैसा नहीं, एकदम ये हो गया. अभी इसके सामने ज्यादा नाटक नहीं कर सकते क्योंकि लड़की यार पहचान की है. ನೀವು ಓಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ಬಂದ್ಲ ಅವಳು? हाँ, वापस मैं भाग रहा था, सामने भाग ही रहा था ग्राउंड फ्लोर पे, उस सामने से वो आ गए, पहचान की थी. उसमें क्या इधर कैसे क्या वो सब. तो उसके वजह से मैं चुपचाप दोस्त के पीछे मैं चला गया. ये खुदा का मास्टर प्लान है. कितना भी मैं कोशिश कर रहा हूँ वहां से भागूं, लेकिन खुदा मुझे भागने के लिए नहीं दे रहा है. तो फाइनली पहली बार मैं प्रार्थना सभा में गया. मैं देख रहा हूँ यार यीशु यीशु बोल रहा है, यीशु का फोटो नहीं, किसी का भी फोटो नहीं है, लोग किसको प्रार्थना कर रहे, क्या कर रहे हैं. आई वॉज जस्ट वंडरिंग दैट. लेकिन साथ ही साथ मैं अंदर प्रेयर कर रहा था, इन लोगों का प्रेयर कब खत्म हो जाए, यहाँ से मैं कभी भाग जाऊं. फॉर मी इट वॉज वेरी यूनिक एंड डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड नेवर सीन बिफोर. यू नो, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅದೊಂದು ಈ ಇಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಕರಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ರೇಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದಾಗ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಇವರು ಕಿರಿಚಾಡ್ತಾರೆ, ಬೊಬ್ಬಾಗ್ತಾರೆ, हालेलुया. और चर्च भी बोलेगा तो मैं सोचा वो घंटा बजाते वो रहेगा, बेल ऐसा कुछ रहेगा, वो भी नहीं था. एक हॉल था. हाँ, मैं बोला इस प्रार्थना सभा प्रेयर मीटिंग ये क्या कुछ है. एनीवे, फिर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से मैं कब भाग जाऊँ. उतने में हमारे जो पास्टर आर्थर डिसोजा न्यू लाइफ फेलोशिप के बहुत ही सीनियर पास्टर हाल ही में वो प्रभु के पास चले गए. उन्होंने मेरे पे वर्ड ऑफ नॉलेज जो बोलते हैं, ज्ञान का शब्द कन्नड़ा में क्या बोलते हैं, भविष्यवाणी या कन्नड़ा देवर वाक्य. तो उन्होंने कहा इधर एक 15-16 साल का लड़का है, उनके घर में बहुत मौत हो गई है,
वो 2 बार आत्महत्या करने का, मैं खुद 2 बार आत्महत्या करने का कोशिश किया, किसी को नहीं मालूम घर में, क्योंकि घर में पेन, लड़ाई झगड़ा, ये वो सब। तो उसने बोला ऐसा, एक लड़का है यहाँ पर, वो सामने आओ, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु उसको छुटकारा देना चाहता है। अभी खुदा ऐसा बोल रहा है, शैतान क्या बोल रहा है, ಹೋಗಬೇಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಹೋಗಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ನಿಂದು ಫ್ರೆಂಡಿಂದ ಪಾಸ್ಟರಿಂದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ये तू जाके ऐसा बोल दे, खान में ऐसा जो भी है वो आएगा, फिर ऐसा कन्वर्ट कर रहे, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है और कभी ऐसा देखा नहीं। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ. तो I was wondering, I never met this pastor, how come he knows about me, मतलब my situation, I never met him, तो इसको कैसा मालूम पड़ा यार। तो मैं नहीं गया, मैं मराठी में उस दिन ऐसा बोला, आयची शपथ काय पण होऊन दे, पुढे जाणार नाही, ಏನು ಸಹ ಆಗಲಿ, ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಸಹ ಆಗಲಿ. ಅದಿತ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ, ಹಾ मराठीमध्ये ಹೇಳಿದ್ದು, काय पण होऊन दे, पुढे जाणार नाही. तो म्हणजे ताई आणे ना ಮುಂದೆಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಏನು सह ಆಗಲಿ. बट उसके बाद प्रार्थना खत्म हो गई, मैं भाग ही रहा था। ओ मैं उस टाइम पे बोला प्रेज गॉड, मतलब उस टाइम पे प्रेज गॉड के आप मेरे को मतलब नहीं वाला, बोला प्रार्थना खत्म हो गई, मैं भाग ही रहा था। दरवाजे के अंदर, दरवाजे के पास में 52 एज उस अंकल को, और 96-21 अक्टूबर को मैं कभी नहीं भूलूंगा, वो अंकल को खुदा ने मेरे लिए 2 साल के लिए जिंदा रखा था, सिर्फ मेरे को चेंज करने के लिए। तो मैं वहाँ से भाग ही रहा था दरवाजे के पास, वो अंकल मेरे को गले पकड़ लिए और मेरे लिए प्रार्थना करना शुरू किया, पूछा नहीं क्या है, क्या नाम, ये वो, प्रार्थना करके रोते रोते प्रार्थना करने लगा। तो मैं बोला अंकल आप पागल है, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, मेरे लिए क्यों आप आंसू बहा रहे हो? तो उसने बोला ये यीशु मसीह का प्यार है जो मेरे अंदर से तुम्हारे लिए निकल रहा है। That word, that one word and his drop of tears changed my life. I thought इस इंसान को मैं कभी नहीं मिला, सब ड्रामा कर सकते लेकिन आंख का आंसू ड्रामा नहीं कर सकते। वो मेरे को गले लगा के मेरे लिए प्रार्थना किया, इसको मैं कभी नहीं मिला, ये मेरे को कभी नहीं मैं जाना, ये मैं कुछ लगता नहीं, इसने मेरे लिए आंसू क्यों बहाया? वो अंकल के लिए मैं प्रार्थना में जाना शुरू किया। पहली बार कोई, मेरी माँ ने श्राप दिया, मेरी बहनों ने बोला सत्यानाश हो तोरा, तू मर गया, तो आजू बाजू के लोग मेरे पे थूकते थे और सब बोलते थे क्या ये है या दलिंदर है, पनवती है। बट 16 साल की जिंदगी में पहली बार कोई मेरे को मिला, मेरे लिए आंसू बहाकर प्रार्थना किया। उस दिन 2 बातें, एक उनका आंसू, एक उनका प्रार्थना मेरे दिल में असर किया, इम्पैक्ट किया। और दूसरा बात ये भी था, जिधर भी गया हर कोई अपने लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये यीशु के लोग, यीशु को फॉलो करने वाले लोग सारी दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने दुश्मन के लिए भी प्रार्थना करते हैं। वो मेरे को टच किया हार्ट को। तो वो न्यू लाइफ फेलोशिप को ने मालूम नहीं, ये प्रार्थना क्या, बाइबल क्या, यीशु को ने मालूम नहीं, वो अंकल के लिए मैं प्रार्थना में जाना शुरू किया। धीरे 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 1-1.5 महीने में मेरा 60-70% मेरा लाइफ चेंज हो गया। मेरे घर में सब हैरान परेशान, इतना गाली देने वाला, इतना झगड़ा करने वाला, चोरी करने वाला, मारा मारी करने वाला, यू नो, एक बार सोच लिया किसी की जिंदगी खराब करना है तो खराब करना है, उसको मारना है तो मारना है। सरफिरा किस्म का पागल जो होता है ना, पागल कुछ भी कर सकता है, ऐसा इंसान है। तो वो इंसान चेंज हो गया। फिर धीरे धीरे 2-3 महीने के बाद जब मेरा विश्वास प्रभु के ऊपर आ गया, तब मैंने यीशु से प्रार्थना किया, वाकई में तू जिंदा खुदा है, यीशु तू जिंदा खुदा है, तो मेरे घर की परिस्थिति को बदल।
क्योंकि मेरे घर में 11 लोग मर गए थे और कोई ना कोई 6 महीना साल में ये वो घर से रिलेटेड रिलेशन वाले कोई ना कोई मरते थे, आंखों के सामने बहुत मौत देखा। तब मैंने प्रार्थना किया, यीशु मेरे घर में मरने का सिलसिला खत्म होना चाहिए, ये लड़ाई झगड़ा खत्म होना चाहिए। आई वॉन्ट शांति, पीस, बिकॉज आई रेड ही इज अ प्रिंस ऑफ पीस। आई नीड लिटिल बिट पीस इन माई फैमिली। आई प्रेड दैट डे। तो ये बड़ा से बड़ा, जैसा लाजर का मर के जिंदा होना, ये भी मिरेकल ऐसा ही मेरे लाइफ में हुआ कि 96 से लेकर अब तक, जो उस दिन मैंने प्रार्थना किया, मेरे फैमिली में किसी की मौत नहीं हुई, कोई नहीं मरा मेरे फैमिली में। और उससे भी बड़ा मिरेकल ये है, जो लोग मुझे कहते थे दलिंदर है, पनवती है, श्रापित है, लॉर्ड ने इस पनवती को, श्रापित को, ना केवल अपनी मम्मी के लिए, बंजारा कम्युनिटी के लिए, बल्कि मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया, बंजारों के लिए, सब के लिए इस पनवती को आशीषित बना दिया। जिस स्कूल से मुझे चीफ स्टूडेंट बोलकर धक्का मार के निकालने वाले थे, क्योंकि हम बेवड़े थे और हम नाम के लिए जाते थे, आज उसी स्कूल में चीफ स्टूडेंट को चीफ गेस्ट बनाकर बुलाते हैं। हम जाते हैं, हम कॉलेज में जाकर थोड़ा बहुत जो भी है हम उनको सिखाते हैं। तो ये प्रभु ही है, यीशु मसीह ही है, जो एक श्रापित को आशीषित बना दिया। और सबसे बड़ी बात यह है, जो मैं टीवी के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता। मैं बंजारा था, बंजारा हूँ और बंजारा ही रहूंगा। पहले भी मेरा नाम अजय चौहान था, आज भी मेरा नाम अजय, मेरे डैडी का नाम पांडु, मेरा सरनेम चौहान है। 20 साल हो गए, पहले भी अजय चौहान था, आज भी अजय चौहान ही है और अजय चौहान ही रहेगा। यीशु धर्म नहीं बदलता, यीशु जीवन को बदल देता है। हम जैसे खलनायक बोलते हैं मुंबई में, खलनायक मतलब गुंडा, खलनायक, खलनायक, खलनायक को काला नायक नहीं, खलनायक खलनायक इट इज खलनायक। ओके, खलनायक एक संजय दत्त का फिल्म भी आया था, गुंडा। तो खलनायक को यीशु नायक बना देता है, जीरो को हीरो बना देता है। और जैसे मैं शायर हूं तो ये भी कहना चाहूंगा कि फटीचर को, फटीचर मतलब रास्ते पे रहने वाला कोई नहीं है, फटीचर को फ हटा के अच्छा टीचर भी बना देता है। तो ये यीशु मसीह है जो हमारे जीवन। आज मेरी माँ मुझ पे घमंड करती है, बंजारा लोगों में इतना बड़ा सिंगर सिर्फ एक ही है जो हिंदी कई लैंग्वेज में गाने लिखता है, शायरी लिखता है। मैंने किताब लिखी है, 10 एल्बम बनाया है और इंडिया के बाहर में जाकर शोज करता हूँ, गॉस्पेल के मीटिंग्स वगैरह करता हूँ। तो इससे बड़ी बात क्या है? ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿರಿ, ಮುಂಡಾಯಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿರಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ರಿ, ಅದೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ತುಂಬ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಂದಿರಿ, ಹಿಂದೆ ಓಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಯೂನಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಸಾಗಿ ಹಿಡಿಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಿ ಓಡಿದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಸೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ದೇವರು ಏನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರೊಂದು ಕೃಪೆ ಇಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಘಟನೆ ಒಂದು ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಈಗ ಇದಾದ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ಹಾಡಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ನೀವು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು, ಶಾಯರ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರ, सॉन्ग बरीलिख शुरू ಮಾಡಿದ್ರ? शुरू में मैंने गाना लिखना और थोड़ा थोड़ा गाता था चर्च में। 99 के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा गाना लिखना शुरू किया। लेकिन एक मेरे माइंड में था, हार्ट में था, सिंगर बहुत है गॉस्पेल में, इन द किंगडम ऑफ गॉड, स्पेशली इन क्रिश्चियन, देयर आर सो मेनी म्यूजिशियंस, देयर आर सो मेनी प्रीचर्स, देयर आर सो मेनी सिंगर्स, यू नो, लाइक दैट। तो आई हैज टू थिंक यार, शायर कोई नहीं है, गॉस्पेल क्रिश्चियन में है ही नहीं गॉस्पेल शायर। तो मैं कभी किसी का बर्थडे में, कभी किसी का एनिवर्सरी में, किसी का वेडिंग में शायरी लिखता था, पास्टर या जो भी है। तो वन डे वन ऑफ माई गुड फ्रेंड ऑफ माइन, शंकर पवार, एंड ऑल्सो यू मस्ट हैव हर्ड पास्टर डैनियल राज, गॉस्पेल सिंगर, वो भी काफ़ी लोग हैं।
हम लोग एक ही चर्च में थे, तो 2 अगस्त 99 फ्रेंडशिप डे था। तो दोनों यूथ लीडर थे, तो उन्होंने कहा अजय चौहान तुम फ्रेंडशिप डे के ऊपर कुछ शायरी लिखो। तो आई सेड यस, मेरे को स्टेज मिलने वाला है, स्टेज पे जाकर मैं शायरी बोलूँगा। ऐसे ही है। और हमारे चर्च का पास्टर शेल्टन डेविसन, जो हमारे सीनियर पास्टर न्यू लाइफ के, वो आने वाले थे। तो आई सेड यस, आई विल डू दैट। बट पूरा रात में नहीं सोया। अभी 400 मेंबर है हमारे चर्च में, किसके किसके ऊपर शायरी लिखूं? तो मैं बहुत फाइटिंग चल रहा था माइंड में। तो आई प्रेड टू होली स्पिरिट, लॉर्ड यू हेल्प मी एंड यू लीड मी, यू गाइड मी, आई नीड योर हेल्प नाउ। तो उसने बोला, अंदर से एक आवाज़ आई, सबसे बेस्ट फ्रेंड तो जीसस क्राइस्ट है, तुम उसके ऊपर लिखो, उसको खुश कर दिया तो बाकी सब खुश हो जाएंगे। तो मैंने उस दिन 10 शायरी लिखा। 10 शायरी। दैट वाज फर्स्ट डे एंड फर्स्ट टाइम, मतलब खुदा के यीशु के ऊपर मैंने यीशु स्वामी मिला। हाँ, शायरी लिखा। और फिर संडे के दिन थोड़ा डर रहा था, काँप रहा था, लेकिन जब मैंने शायरी बोला, आज मैं इतना बड़ा शायर सिंगर बन गया, लेकिन वो दिन कभी नहीं भूल सकता। लोग सीटी बजा रहे थे, थाली बजा रहे थे, वंस मोर बोल रहे थे। ನೀವು ಅದೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಶಾಯರನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಒಂದು ನನಗೆ ಎರಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಿಯರೇ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವರು ಹೇಳುವಂತ ಹಿಂದಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಪುವರ್ ಇದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ಇವರು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಈಗ ಹಿಂದಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಶಾಯರ್ ಹೇಳಿ. चलो, एक शायरी बोलता है जो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट, सारी दुनिया दवा से जीती है, दवा अंदर मेडिसिन। हाँ, सारी दुनिया दवा से जीती है, लेकिन हम यीशु के जो फॉलोअर है हम दुआ से जीते हैं। तो अर्ज करता हूँ, जो दवा करता है वो एक पल की जिंदगी दिला सकता है। आपको वाह वाह बोलना पड़ेगा। वाह 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 वाह, ऐसे कीजिए। ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್, ನಾನು ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. हाँ, इसको मुशायरा बोलते हैं उर्दू में। तो जब सारे महफिल बैठते हैं टीम, तो लोग वाह 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 क्या बात है, ऐसे सब बोलते हैं। ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮೊದಲಿದೆ. ओके ओके सर। हाँ, जो दवा करता है वो एक पल की जिंदगी दिला सकता है, जो दवा करता है वो एक पल की जिंदगी दिला सकता है। दुआ करने वाला उडुपी मैंगलोर तो क्या सारी दुनिया को हिला सकता है, सारी दुनिया को हिला सकता है। That's beautiful. I really understood. ನಂಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿ. ನನಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದದ್ರಿ ವೆರಿ ಟಫ್ ಹಿಂದಿ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಕೆಲವು ಸಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಸರ್ಕಸ್ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೆಗರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನೊಬ್ಬರು ನೆಗರ್ತಿರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ನಂಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕಪಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಶೋಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೆಗಡುವಾಗ ನಾನು ನೆಗಡಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಕೇಳೋದು ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಭಾರಿ ಚಂದ ಕವಿತೆ, ಅದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಉರ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು, ಉರ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಉರ್ದು ಅಲ್ಲಿ किताब मुकद्दस, किताब मुकद्दस अंदर है पवित्र शास्त्र, पवित्र देवर बाइबल। किताब मुकद्दस बयां करती है, जमीन और आसमां का खुदा है ईसा। उस खुदा से मैंने पूछा, ऐ खुदा ये क्या है किस्सा? उस खुदा ने मुझसे कहा, ये दुनिया मेरी जागीर है, जिसका अजय चौहान तू भी है एक अनमोल हिस्सा, तू भी है एक अनमोल हिस्सा। वाह 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 वाह, ನಂಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. किताब मुकद्दस अंदर है बाइबल, धर्मशास्त्र। हाँ, मैंने पूछा खुदा से ये क्या है किस्सा? किस्सा अंदर है ये न स्टोरी है। हाँ, तो खुदा ने कहा ये दुनिया मेरी जागीर है। ನಾನು ದೇವರಲಿಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? किताब मुकद्दस बयां करती है, जमीन और आसमां का खुदा है ईसा। जमीन और आसमान का खुदा है ईसा। उस खुदा से मैंने पूछा ये क्या है किस्सा, ये स्टोरी क्या है? Okay. तो
तो उस खुदा ने कहा ये दुनिया मेरी जागीर यानी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी है जिसका तू भी है एक अनमोल हिस्सा, मैं भी हूँ एक अनमोल हिस्सा. Right, right. We are also belongs to that part of that property. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ, ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತೇವೆ ಇಂಥ ಒಂದೊಂದು ಶಾಯರಿಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿ. Yes. ನಾವು ನಮ್ಮ ಶೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಶೋ ಆದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಶೋಗೆ Yes, fill in the blanks. Yes. ನಾರ್ಮಲಿ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. Exactly. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಶಾಯರ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. Yes, ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಕಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದದ್ದು. ಎಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದಿರಿ ನೀವು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು? ಭಾರತ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. Yes, yes. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ? By the grace of God, ಲಖನೌ, ಕಲ್ಕತ್ತಾ, ಒಂದು 4-3 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಜಯ್ ಚೌಹಾಣ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಓಕೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರು. ಐ ಮೀನ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಯಿತು. ಆಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಹೇಳಿದೆ ನನಗೂ ನಾಚಿಕೆ ಆಯಿತು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಇದು. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಆಲ್ಬಮ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಟಲ್, ಆಲ್ಬಮ್ದು ಟೈಟಲ್ ನಾನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಅಜಯ್ ಚೌಹಾಣ್ ಅಷ್ಟು ಏನೋ ಇದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಸಾಂಗ್ ಅಪುನ್ ಕಾ ಬಾಯಿ, ಈಸಾ ಮಸಿ, ಅಪುನ್ ಕಾ ಬಾಯಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದೆ. ಸೊ ಏನದು ಅಪುನ್ ಕಾ ಬಾಯಿ ಈಸಾ ಮಸಿ? ಅಪುನ್ ಕಾ ಬಾಯಿ, ಬಿಫೋರ್ दैट आई वुड लाइक टू से पॉल सेड इन बाइबल, हिंदी में ऐसा बोला है, मैं यूनानी के लिए यूनानी बना, यहूदी के लिए यहूदी बना, ताकि उनको मैं मसीह का सुसमाचार सुनाऊं, प्रभु में ला. ನಾನು ಗ್ರೀಕರಾಗಿದ್ದೇನು, ಯಹೂದ್ಯರಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅವರಂತ. तो 2 reason behind this song, how this song came out. तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, तो मेरी, और जैसे मैंने बोला कि शाबाद में मेरे घर के सामने मुस्लिम लोग थे और बाजू में कैथलिक लोग थे, तो उनसे कभी जो बोला, और न्यूज़पेपर भी पढ़ता था, तो थोड़ी पहले से ही ज़ुबान अच्छी थी, मतलब हिंदी बोलने में, उर्दू बोलने में. तो ऐसा हुआ कि टपोरी से इसमें आया, वो अरे तरे अपन वो सब छूट गया. लेकिन अभी प्रार्थना में धीरे धीरे मेरी हिंदी फिर प्रचार गाना शुरू कर दिया था मैंने, तो मेरी हिंदी जल्दी सुधर गई. लेकिन हमारे गैंग में जो लड़के लोग थे वो ज़्यादातर अनपढ़ थे, हमारा बंजारा लंबाड़ी लोग ही थे. तो उसमें से कुछ लोग आ गए, कुछ लोग जो नहीं आए वो मर गए, किसी ने मार दिया, कोई बीमारी में मर गया, कोई नशे में मर गया. लेकिन जो हम आ गए वो आज बड़े बड़े प्रभु ने सेवक, कोई रेवरेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई बिशप है, कोई पास्टर है, पूरे इंडिया में फैल गए बंजारा पास्टर्स वगैरह हमारे द्वारा जो कुछ लोग हैं. तो हमने इस ग्रुप में से एक लड़का था, तो उसको हम लोग, मैं 2-3 सिंगर, हम लोग खाना खा रहे थे, संगति कर रहे थे, उसको बोला आप प्रार्थना करें वो लड़के को, इज माई स्पिरिचुअल सन. तो उसने बोला परमेश्वर अपन प्रेयर कर रहे, परमेश्वर अपन का प्रेयर सुनने का परमेश्वर. तो मैं उसको बोला हे क्या प्रेयर कर रहा है? गॉड को तू राग दे रहा है. राग मतलब धमकी, कमांड. हाँ, धमकी. हाँ, हमारे मराठी में राग बोलते हैं. अबे तू राग दे रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है गॉड को? तो वो एकदम मुंह एकदम छोटा हो गया उसका, और वो वहां से चला गया. उसको बहुत इंसल्ट फील हुआ, वो चला गया, और हम लोग सब पेट पकड़ पकड़ के हंसने लगे, क्योंकि इसके पहले ऐसा प्रेयर कभी सुना नहीं, देखा नहीं, और किसी से करते हुए ये नहीं किया. तो वो चला जाने के बाद अंदर से एक मेरे को आवाज आया, होली स्पिरिट सेड, क्या मैं ये लैंग्वेज को नहीं समझता? मैं लैंग्वेज को नहीं, मैं हार्ट का प्रेयर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ.
तो ऑल ऑफ सडन मुझे वो वचन याद आया बाइबल का, एक धर्मी जन मंदिर में जाता है और एक पापी आदमी जाके सुनकद व्यक्ति, तो खुदा ने पापी आदमी का प्रार्थना सुना। राइट। तो बोला सब लैंग्वेजेस में सॉन्ग है, ये मुंबई का जो टपोरी लैंग्वेज बोलते हैं वो लैंग्वेज में गाना नहीं है। फिर मैंने बहुत प्रार्थना किया किया किया। थोड़ा दिन के बाद हम एक मीटिंग में गए। मेरा क्रूस का बोझ एल्बम आपने सुना होगा, मेरा दिल बने तेरा सियासन, जाग जरा दुल्हन दूल्हा ईश्वर, मेरा दिल बने तेरा सियासन, ओके या मेरी आत्मा, ये कीर्ति ने गाया है, लिखा मैंने है। तो उसको बेस्ट एल्बम का अवार्ड मिला था मुंबई में, बेस्ट राइटर बेस्ट एल्बम करके। तो हमारे लिए बिग, जॉनी लीवर चीफ गेस्ट थे। तो ऐसा बोलते बोलते जॉनी लीवर बोला यीशु मसीह सबका भाई और सबका बाप है। तो मैं जैसे वो गाना लिखा, जॉनी लीवर सेड इट वाज वेरी राइट टाइम, मेरे को कंफर्मेशन मिल गया गॉड की तरफ से, चलो अभी लिखते हैं। तो ऐसा करके वो गाना मैंने लिख दिया और लिखा, क्योंकि ये टपोरी लोगों को, गुंडे लोगों को, बर्री बन्नीरी कुतकोली साहिबरे देवरे अगर उनको बोलेगा, ऐसा रिस्पेक्ट देगा, आपसे बात करेगा तो उनको लगता है गाली दे रहा है। उसको बोला ए बंटा चलना, ए पप्पा चलना, ए थोमिया आना चलना है, और चलो मारते। अगर ये लैंग्वेज में बात करेंगे तो उनको लगता है अरे अपना ये टाइप का लड़का है। तो वहां से मैंने ये लैंग्वेज में सोचा कि गाना लिखते हैं, क्योंकि ये मेरा लाइफ का स्टोरी भी है। ಏನ್ ಸಾಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಡಿ ಕೇಳಿಸಿ. अरे अपन का भाई ईसा मसीह, हे अपन का भाई ईसा मसीह, जिसके नाम से डरता है सारा जहां, जिसके नाम से डरता है सारा जहां, वो भाइयों का भाई है ईसा मसीह, वो भाइयों का भाई है ईसा मसीह, जिसके नाम से डरता है आंधी तूफान, जिसके नाम से कांपता है इब्लिस शैतान, हे अपन का भाई ईसा मसीह। आगे का ऐसा है कि भाई मतलब क्या, ये भाई लोग आपको तुमको अपने भाई के बारे में बता रहा है, ध्यान से सुनना बनता है। अपने भाई की भी एक ज्ञान थी जिसमें 12 भाई लोग थे, यानी 12 चेले, उन्होंने और अपने भाई ने मिलकर अखा दुनिया को हिला डाला। फिर पप्पिया ने थोमिया को पूछा, पप्पिया ने बाइबल वाला पीटर, ए थोमिया भाई बोले तो क्या रहे? थोमिया ने बताया रे बहुत सिंपल यार, भाई बोले तो हम टपोरियों को सुधारने वाला, गुंडों को सुधारने वाला, भाई बोले तो नहीं जिंदगी देने वाला, उद्धार देने वाला, शांति देने वाला, शॉर्टकट में भाई बोले तो अखा दुनिया का बाप। मीन्स ये थीम मेन ये है, सब्जेक्ट मेन ये लिखने का यही है कि सारे भाई लोग मारते हैं, यीशु भाई यानी अच्छा भाई है। भाई मतलब वो वाला भाई नहीं हो गया। मैं ये लैंग्वेज इसलिए यूज किया था कि उन भाई लोगों को, टपोरी लोगों को मैं गॉस्पेल दे सकूं, क्योंकि ये भाई बाइबल में लिखा है, मैं गुंडे लोगों को, बीमार लोगों को बचाने के लिए आया, पापी लोगों को बचाने के लिए आया। तो उसमें सबसे बड़ा पापी मैं था, जो मुझको यीशु ने बचा लिया। और इस गाने के द्वारा हजारों कैदी, हजारों लोगों का जीवन। रिसेंटली नागपुर में 27 सेंट्रल जेल 2700 प्रिजनर को मैंने ये गाना और टेस्टिमनी सुना, तो कई लोगों ने एक्सेप्ट किया और 15-20 जेल में जाकर ये गाना सुनाया कॉलेजेस को। ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ರೈಟ್. ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ರೈಟ್. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೊಸತನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳ ಹೊಸತನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಸಾಂಗ್ ರೈಟರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಇಂಡೋ ಪಾಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತಂದೆವು. ಇಂಡೋ ಪಾಪ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತಂದಾಗ ತುಂಬ ಹಾಸ್ಯಗಳು ಬಂತು, ಜನ ನಮಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ವಿದಿನ್ 1 ಮಂತ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅರೌಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈ, ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕನ್ನಡ ಜನರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಈಗ
ದೇರ್ ಇಸ್ ಒಂದು ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ ಜನರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಯಾಕೆ ಇವನು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಭೂ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಈ ವೈಟ್ ಕಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹಿಡಿತಾನೆ, ಆದರೆ ಆ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕಾದ ಸುವಾರ್ತೆ ಇದೆ. ಸೊ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆತನು ಪಾಪಿಗಳ ಸಂಗಡ ಹಾಗೂ ಸೂಳೆಯರ ಸಂಗಡ, ಸುಂಕದವರ ಸಂಗಡ ಅವನು ಊಟ ಮಾಡಿದನು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟ ಬದಲಾಗಿ ಅಂಥ ಜನರನ್ನು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಹೃದಯ ಆತನಲ್ಲಿ. ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವುದಾದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು 10 ಆಲ್ಬಮ್ಗಳನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಪ್ರಿಯರೇ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಇವರ ಆಲ್ಬಮ್ಗಳು ಬೇಕೆನ್ನುವುದಾದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಆಶ್ರಯ ಟಿವಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ ಅಥವಾ DGM ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ. ನಾವು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬುಕ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿನ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬುಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉಡುಪಿ ಯೂತ್ ಬುಕ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈಗಲೇ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇನ್ನು 4-5 ದಿವಸ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇಲಿಗೆ ಇಡ್ತೇವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ DGM ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಬುಕ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ CD-ಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆಲ್ಬಮ್ಗಳು ಬಂದಿದೆ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಆದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಇವರ ಆಲ್ಬಮ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ನನಗೆ ಅಪನ್ ಕಬಾಯ್, ನನಗೆ ಈಗ ಅವ್ರು ಹಾಡುವಾಗಲೂ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಆಲ್ಬಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ನನಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ನಾವು ಭಾಳ ಸಂತೋಷಿಸ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೇವೆ? ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? 96 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 ಇಯರ್ಸ್ನಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆ? मैंने देखा है, अनुभव किया है कि जो मज़ा, जो सुकून, जो कशिश, शांति इसमें है वो किसी में नहीं है. मैं एक बात बताना चाहता हूँ. ये टाइम मैंने इसलिए चुना, मेरा 15 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है अपेंडिक्स का. ये टाइम मैं घर में बैठ के आराम कर सकता था. मेरी पत्नी ने मुझे मना किया नहीं जाने के लिए, घर के लोगों ने जाने के लिए मुझे मना किया, कई लोगों ने कहा नहीं. लेकिन जब भी गॉस्पल देने की बात आती है, आराधना करने की बात आती है, सेवा करने की बात आती है, हम तो प्रभु नहीं बचाता होता तो हम कब के मर चुके होते. मेरे जितने भी गैंग के हमारे जो लोग थे, कई लोग मारे गए, लेकिन प्रभु ने मुझे चुना. अब जिसने मुझे ज़िंदगी दी है, मैं उसके लिए जीने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. तो मैं रेस्ट कर सकता था, लेकिन मुझे पता है ये मेरी टेस्टिमनी से उडुपी में या कर्नाटका में कहीं पे भी किसी न किसी की ज़िंदगी में तो कुछ ना कुछ तो खुदा ज़रूर कार्य करेगा. क्योंकि हज़ारों गवाहियाँ मैंने सुनी है. जैसे आपने कहा अपुन का भाई, ये कारण है कि आश्रय टीवी के वही गाने का कारण है आज मैं आश्रय चैनल के थ्रू मैं ये टेस्टिमनी बता रहा हूँ. शुरू में क्रिटिसाइज बिकॉज ಈವನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಆಶ್ರಯ ಟಿವಿ ಹಾಗೂ DGMನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ನನಗೆ ಈ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಅವರು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಆದರು. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಹಾಡು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಪನ್ ಕಬಾಯ್ ಯೇಸು ಮಸಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಹಾಡು ಅಂತೇಳಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಿದೆ. ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಆತನ ಸುವಾರ್ತೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ, ಅನೇಕರ ಜೀವಿತಗಳದು ಬದಲಾಗುವಂತೆ ಆಗಲಿ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ಬಲವನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಎಷ್ಟು ಇದು ಮದುವೆಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ? 18 ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ 16 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು? बड़ा लड़का 10 साल का है, 10 ವರ್ಷದೊಬ್ಬ ಮಗ. छोटा 3 साल का है. ಇದು ಹುಡುಗನ दोनों लड़का है, ಹುಡುಗ. ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು. ಫಸ್ಟ್ 10 year old and second one 3 year old. So ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಕುಟುಂಬ ಜೀವಿತ? बहुत मजा. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. और एक गवाही, if you can allow me, I can share that also. Please. मुझे डॉक्टर ने कहा था बिकॉज बहुत नशा करने के वजह से
यू कैन अंडरस्टैंड, जो भी है, ज़्यादा मैं खुलकर नहीं बोल सकता। ज़्यादा नशा करने के वजह से डॉक्टर ने कहा था कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते। ओके बट मैंने बाइबल के सारे प्रोमिसेस लेकर और मैंने प्रार्थना किया। और मैं अपने डैडी का एकलौता बेटा, और मेरे डैडी उसके डैडी का, दादा का एकलौता बेटे थे। ओके तो मैं बोला, लॉर्ड मैं आपका सेवा कर रहा हूँ, दुनिया को क्या बोलूँगा अगर ऐसा रहेगा तो आई थॉट, मैंने बहुत प्रेयर किया। खुदा ने एक लड़का ने 2 लड़के दिए। एंड और बड़ा बेटा भी वर्शिपर है, छोटा बेटा भी बहुत जल्दी वर्शिपर बन जाएगा। बड़ा लड़का खुद के गाने लिखता है, गाता है, मेरे साथ में स्टेजेस पे भी शायरी भी बोलता है। और ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಹಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಹಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರ ಅನೇಕ ಶಾಯರಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮಗೆ ಓದಿ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಅನಿಸ್ತೆ ಅದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಹಿಂದಿ. ಎನಿವೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದಿರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಧಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅನೇಕರ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರಲಿ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಆಲ್ಬಮ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಆ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಿ ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಯರನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಬ್ರದರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಯರ್ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿ. जब मैं गुनाह के कैद में था तब यीशु ने दी अपने लहू से जमानत। जब मैं गुनाह के कैद में था तब मसीह ने दी अपने लहू से जमानत। अब ये जिंदगी खुदा मेरी नहीं है, सिर्फ तेरी अमानत, तेरी अमानत। शुक्रिया, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಸರೆ ಟಿವಿಯ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಸರೆ ಟಿವಿಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವಿಷ್ಟೊತ್ತು ಅಜಯ್ ಚೌಹಾಣ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಸುವಾರ್ತಿಕನೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದ್ಭುತಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಆತನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಸತ್ತವರಿಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನು, ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊಡಲು ಶಕ್ತನು, ಕಠಿಣವಾದ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಶಕ್ತನು. ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ, ಜಲರಾಶಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮೇರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ಜಲರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿರುವಂಥ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತನ ಕೆಲಸದಾಳುಗಳಾಗಿ ಸುವಾರ್ತಿಕರಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಬೇರೆ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನೀವು ಕೇಳಿದ ಸಾಕ್ಷಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಟನ್ನು ತಂದಿದೆ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಸರೆ ಟಿವಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ವಂದನೆಗಳು.